नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक अप्रमित श्रद्धा स्नेह मोर संबल यूट्यूब चैनल रे आपण माने जो मतामत रखुचंती ताकू मु अग्राधिकार देउछि। से अग्राधिकार भित्तिरे आज आलोचना जड़े विद्यार्थी बंधु विशिष्ट व्यंग लेखक फतुरानंद नाकटा चित्रकर उपन्यास को आलोचना करने अनुरोध करथिले। तांको अनुरोध को सम्मान देवाकू जाई मु आज नाकटा चित्रकर उपन्यास को आलोचना करुछि। नाकटा चित्रकर उपन्यासटी 1953 मसीह रचित होईछि। यार मूल कहानीटी होची प्रेम कहानी। यही प्रेम कहानी रो चित्र अंकन करिवा बेलको से स्वाधीनता पूर्ववर्ती ओडिशार सामाजिक जीवनर चित्र अंकन करिसंती। तेबे ये उपन्यासटीर मूल वक्तव्यटी हास्य बा व्यंग नुहे, श्लेष मन रखंतु। श्लेष ता भितर गोटे विद्रूप रही समाजर तथाकथित भावना सामाजिकतार जीवन मध्यरे लोक मानक परश्रीकातरता विद्वेष समाज रे गरीब लोकर स्थिति धनिक लोकर स्थिति साधारण जनतांकर प्रतिक्रिया इपरि विभिन्न प्रसंग को से ए प्रेम कहानी भितर गुंथिचंती। गोटे पटे ग्रामीण जीवन, गोटे पटे शहरी जीवन, गोटे पटे गरीब जीवन, गोटे पटे धनिक जीवन, गोटे पटे स्वाधीनता पूर्ववर्ती ओडिशार सामाजिक अवस्था, ये सबू किछि ए उपन्यास भितर लुचिकी रही। तेणु आपण मैंने जितेबले उपन्यास संपर्क में आलोचना करेंगे से बहु गुड़ाए दृष्टिकोण ए भितर प्रतिफलित होबार देखिए। तेणु जदि आपण मैंने ये उपन्यास संपर्क में आलोचना लिखुचंती ताहले यार जटिल ग्रंथि को उन्मोचन करिवार आवश्यक रही। गोटे प्रेम कहानी भितर लुचि रही वेदना और व्यंजना, आउ थे कहूँ गोटे प्रेम कहानी भितर लुचि रही वेदना और व्यंजना नाटक नाकटा चित्रकर उपन्यासर मूल भाष्य। तेणु औपन्यासिक फतुरानंद जेतेबेले उपन्यासर नायकटीए तैयारी करुछंती से गुणवंत से प्रतिभावान किंतु रूपरे कदाकार। से कदाकार होई जन्म होई नथिला, बसंत रोग ताको कदाकार कर देछि। मुहरे बसंतर चिन्ह होइछि एवं तार जो रोग होइतिला से रोग द्वारा ता नाकटी मध्य डाक्तर काटी नेइछंती। से गोटे नाक नथिबा, नाकर सौंदर्य नथिबा, जोटा कि नाकटी होछि मनीष शरीर सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यर आधार बोली कहा जाए। सौंदर्यर प्रतिछवि मनीषर शारीरिक सौंदर्यर प्रतिछवि नाक भितर थाए। तेणु से नाकटी आम नायकर नाही, रमेश बाबूंकर से नाकटी नाही। रमेश बाबू जड़े जमींदार घर पिला। से ही जमींदार घर पिला, तांको बापा शिक्षा सचेतन, किंतु ये अति चमत्कार भाव में उपन्यासटी आरंभ कर फतुरानंद, जहा फकीरमोहन को प्रायश्चित उपन्यास देखा मिले। प्रायश्चित उपन्यास देखे दिखाई जे तथाकथित इंग्राजी शिक्षा द्वारा शिक्षित युवक गोष्ठी किपरि पथभ्रष्ट हो जाती, विभिन्न अपकर्म में लिप्त रोचंती, देशीय संस्कृति विरोधी हो जाउछंती एवं इंग्लिश संस्कृतिर अंधाकरण करुछंती।
এই ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରୁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାହାଣୀରେ ତାହା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ କାହାଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କାହାଣୀର ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ତାହା ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ବାପା ଘରେ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଆଣି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ। ତାହାର ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ସେ ତଥାକଥିତ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ କାହିଁକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ଚମତ୍କାର ସେ ଉଦାହରଣଟି। ବାଉରୀ ପୁଅ ବୁଧିଆ, ତାର ସମକକ୍ଷ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସହରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କିରାଣୀ ଚାକିରି କଲା ପରେ ସେ ତାର ଗାଁ ସହିତ, ପରିବାର ସହିତ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ତାର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନାହିଁ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ବୁଦ୍ଧିଆର, କିନ୍ତୁ ତାର ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପାରିବାରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିମର୍ଶ ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବହୁ ବିମର୍ଶ ରହିଛି, ମୁଁ କାହାଣୀର କ୍ରମେ ସେ ବିମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଚାଲିବି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜଣେ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିମର୍ଶ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ସେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ, ସେତେବେଳେ ଓକିଲାତି ପାଠ ଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି, ଆମ ନାୟକଟି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା, ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅଟି ଏ ଚିତ୍ରକର ହୋଇ କ'ଣ ହେବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ବାପା। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଚିତ୍ର କଳା ଦେଖି ଅତି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଯେହେତୁ କଲିକତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କଲିକତାର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶୈଳେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶୈଳେନ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଏହାର ଚିତ୍ର ଦେଖି। ଏବଂ ସେଇଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ। ତାପରେ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ପିତାମାତା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକ ଯିଏ ଥିଲେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର, ସିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରି ନିଜକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଘର କରିକି ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କଟକରେ ସେ ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ କଦାକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ, ଅତି ସୁଠାମ ଥିଲେ ରମେଶ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ସାରା ବସନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ନାକଟି ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ଏକ କଦାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରୂପରେ କଦାକାର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାକ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଚିତ୍ର କରିବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେମ୍ପା ସତିଆ ଏବଂ କାଲା ଭଗିଆ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏ କେମ୍ପା ସତିଆ, କାଲା ଭଗିଆ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ
ଚିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିକାଗୋ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହୁଏ ଏବଂ $7,000 ମୂଲ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଆନ୍ତି, ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ଟଙ୍କାଟି କିପରି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିବା। ଏଇ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ବଢ଼ି ସମାଜରେ ଆଉ 2ଟି ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ 2ଟି ଚରିତ୍ର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଭଞ୍ଜ ବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତିଆରି ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁଟି ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ନାୟିକା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରେଖା ଦେବୀ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ, ଅତି ଗୁଣବାନ, ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଅତି ସୌଖିନ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗରିମାରେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। 4th ବାର୍ଷିକ କଳା ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଆଶା ସେ ନାଁଟି ହେଉଛି ଆଶା, ସେ ଚିତ୍ରର ନାମଟି। ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖି ରେଖା ଦେବୀ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ରେଖାଦେବୀ ଚରିତ୍ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରମେଶ ବାବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକାଗୋ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଚିତ୍ର ପଠାଇଲେ, ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉପାର୍ଜନ ନଥିଲା ବା ଚିତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗିଆ ସତିଆ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଗିଆ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଛି ନା କେମିତି ସେ ତା ଭାଇ ଡାକନ୍ତି, ତେଣୁ କେମିତି ତାକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କରାଇବ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ରୋଗରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର କେମିତି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି। ଘରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତ ସିଏ କେମିତି ଯାଇକି ଗୁଡ଼ାଖୁ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଶୈଳୀରେ ଦିଆହେଉଛି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ରେଖାଦେବୀ ଏବଂ ରେଖାଦେବୀଙ୍କ ବାପା ସହିତ ଭେଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସିଏ ଭଗିଆ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣୁଛି ଭଗିଆ। ଏବଂ ସେହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ସେ ଭଲ କରୁଛି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଥିବାବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ $7,000 ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରୂପେ ଆସିଛି, ତାହା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କଟକରେ ହେଇଥିବା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆଶା ନାମକ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ରେଖାଦେବୀ ଏବଂ ରେଖାଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଭେଟିବାକୁ। ରେଖାଦେବୀକୁ ଦେଖି ରମେଶ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଏବଂ ରେଖାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ରମେଶକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଦେବୀ ଓ ରମେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ରେଖାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ବାବୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇକି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ଏଇଠି ରେଖାଦେବୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସହପାଠୀ ବିମଳ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଉ 2-3ଟି ଚରିତ୍ର ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୌରିଆ, ନାଥିଆ, ଚକରା। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ରାତିରେ ବୋଲୋ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ ହାସ୍ୟସ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ରେଖାଦେବୀ ସବୁବେଳେ ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଟରଟି ଖରାପ ଥିବାରୁ, ହାୱା ମଟର କାର୍ଟି ଥିବାରୁ ସେ ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ମଣିଷ ଟଣା ରିକ୍ସାରେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିମଳ ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ରମଣରେ ରେଖାଦେବୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଠି ଜଣେ
डाक्तर जाउथांती गोटे गाड़ी रे कार आलोरे एमानकर अवस्था देखुछंती एवं जड़े महिला हिसाब से जड़े सहृदय व्यक्ति भाव में प्रशांत कुमार दास इंग्लैंड फरेंता से होचंती डाक्तर इंग्लैंड प्रशांत कुमार दास लंडन विश्वविद्यालय अस्त्र चिकित्सा सर्जरी रे सी पारदर्शिता लाभ करी सी आइछंती सी तांकर सेवा करुछंती तांको घर को नहीं जाउछंती रेखादेवी घर को प्रशांत बाबू एवं प्रसाद बाबू तांकर सेवा शुश्रूषा करने भितर उभयंकर प्रेम हो जाइए प्रशांत और रेखा देवी एवं तांको दुई जन भितर विभागर मध्य हो जाइए जो यह पूर्वर रेखादेवी जो प्रत्येक दिन संध्यारे रमेश बाबू को पाक जाऊले एवं रमेश बाबू तांको देखिकी रेखादेवी को देखिकी चित्र आंकुले ए भितर गोटे प्रतिबंधक होती रेखादेवी जो दिन ठू देह खराब है एवं प्रशांत बाबू तांको जीवन आसिले से दिन से आ रमेश बाबू पाक जापार तेबे रमेश बाबू पाखरे ए खबर पहुँची एवं तांकर देह आहरी असुस्थ हो जाइए प्रेम ज्वर हो जाइए परोक्ष भाव में प्रेम ज्वर कथा कहुच्छी एवं से भगिया जाकि डाकुची रेखादेवी और रमेश बाबू आउछंती तांकर सेवा शुश्रूषा करछंती एवं रमेश बाबू देखुचंती जे प्रशांत बाबू और रेखा भितर गोटे गभीर प्रेम रही तांको मनरे हृदय व्यथा होइछि एवं ଯେଉଁ दिन रेखादेवी ଓ प्रशांत बाबूଙ୍କର विभागर होउछि एवं से निमंत्रण रेखादेवी देइछंती रमेश को भगिया को सत्या को ता परदिन जो दिन बाहागर ता परदिन रमेश घर छाड़िकी चली जाइछि एवं गोटे चिठी रे भगिया और सत्या को तांकर समस्त संपत्ति दान कर देइछि एठी उपन्यास शेष होइछि किंतु ए उपन्यास रे जो प्रेम चर्चा रही जो आलोचना रही ताहा अत्यंत मार्मिक या सहित साम्यवाद कथा आसी पुंजीवाद कथा आसी एवं बहु सामाजिक तत्वर विश्लेषण करा जाइछि किंतु मूल तथ्यटी होछि जे एटा को अति चमत्कार भाव में से वर्णना करिसंती गाल्पिक मु से अंशटी पढ़ीदेले आपण माने ठीक भाव में बुझी पारिबे से शरीर रो सौंदर्य एवं मानवीय गुणर सौंदर्य क्योंटा बड़ तेणु शारीरिक असुंदरता देखी मध्य शारीरिक असुंदर्य देखी असुंदरता देखी मध्य रेखादेवी रमेश को प्रथमे भल पाई किंतु परवर्ती पर्याय जेतेबेले प्रशांत बाबू सहित भेट होउछि सेतेबेले तांकर भल पाइबा बदल जाइछि एवं प्रशांत बाबू को विवाह करछथि एठी होछि मूल विमर्श जे प्रकृति रे मानवीय गुण मनुष्य भितरे थिबा गुणटी बड़ कथा ना मनुष्यर शरीरटी बड़ कथा यह को ही उपलब्ध यह ही मूल प्रसंग नाकोटा चित्रकर उपन्यास ये कथाटी आपण माने भल भाव मन रखिबे एवं ताहाकू अति चमत्कार भाव ए उपन्यास रे उपस्थापन करिसंती लेखक एवं जेतेबेले अति 178 पृष्ठारे अति प्रतीकात्मक भाव से कथा से कहते देखु से आग यपटू जावा जो प्रथम से कहते देह भल कथा कहते शहे 30 पृष्ठारे देह बड़ शरीर बड़ ना मन बड़ ये कथा 38 37 सेठी से कहते कहते
ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଶରୀର ନଥିଲେ ଗୁଣର ଉଦ୍ଭବ ହେବ କୁଆଡ଼ୁ? ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗୁଣ ରହିବ କି? ଶରୀରଠାରୁ ଗୁଣକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଦେଖିବା ମାନେ କେବଳ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇବା। ରେଖା ଦେବୀ, ମୋତେ ମାଫ କରନ୍ତୁ, ମୋର ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଯାହା ହେବାର ହେଲାଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ପଛ କଥା। ରମେଶର କଅଁଳିଆ କଥାରେ ରେଖା ଦେବୀ ଟିକିଏ ନରମ ପଡ଼ିଯାଇ ବୋଧ ହୋଇଗଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ରମେଶ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ରମେଶ ଘରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବିଦ୍ରୂପ ଓ ତାତ୍ସଲ୍ୟଭରା ହସଟି ହସିଲା। ସେ ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି ରେଖାଦେବୀର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏଇଟା ବିମଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଶରୀର ନଥିଲେ ଗୁଣର ଉଦ୍ଭବ ହେବ କୁଆଡ଼ୁ? ତେଣୁ ରେଖାଦେବୀ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ଥିଲେ ହିଁ ଗୁଣ ଆସିବ ବୋଲି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କଦାକାର ରହିଛି, ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁ କଦାକାର ଶରୀର, ସେ କଦାକାର ଶରୀର କିଛି ନୁହେଁ। ଶରୀରଟି କଦାକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୁଣଟି ଅଛି, ଗୁଣ ଉନ୍ନତ ମାନର, ଉନ୍ନତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ରେଖାଦେବୀ କହିଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାଟିକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 108 ପୃଷ୍ଠାରେ, 178 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାକୁ ଅତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପଶୁଛି, ଜଣେ ବାହାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରେଖା ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଉଠି ରାତି ହେଉଛି, ସେଇ ଚଉଠି ରାତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେବୀ, କୋଠରୀକୁ ନୁହେଁ, ହୃଦୟକୁ ରେଖାଦେବୀ, ଏଇ ରେଖାଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଖାଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ରମେଶ ବାବୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। 178 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ କେତେବେଳେ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ, ସେଇ ଅଂଶଟିକୁ ଦୟାକରି ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ନାରୀମାନେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭାବିଥାନ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଚଉଠି ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟା କି 2ଟା ହେବ। ଚାରିଆଡ଼ ସୁନସାନ। ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପଶି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲା ଓ ଆଉ ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲା। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପଶିଲା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଲା। ଅତି ତାଡ଼ନାମୟ, ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ସିଧାସଳଖରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରେଖାଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିବା ରମେଶ ବାବୁ, ନାକଟା ଚିତ୍ରକର, ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ରେଖାଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ବିରହ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମିଳନ। ଏ ବିରହ ମିଳନର ଛଳନାମୟ ଜୀବନକୁ ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ଉପନ୍ୟାସ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ, ଯଦି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଯଦି ସୌଷ୍ଠବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସମାଜରେ ତାର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ। ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଉ। ତାର ସମାଜରେ କାଟ୍ତି ନଥାଏ।
ଏହିପରି ଏକ ତୀବ୍ର ବାସ୍ତବତାକୁ ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ଉପନ୍ୟାସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ସେ କିପରି ଏକ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯୋଗୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହାର ଏକ ମାର୍ମିକ କାହାଣୀ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେହି କାହାଣୀ ଭିତରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର, ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କଥା, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କଥା, ମଣିଷର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଭଗିଆ ସତ୍ୟା ପରି ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ମାନବିକତା, ସମାଜରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୈଷମ୍ୟ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କଳାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଯେଉଁ ପାଠକୁ ପଢ଼ିବ ତାର ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଟିତ ହେବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।